अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक पिंड पंजाब का चैनल की टीम अज चक नंबर 451 गाबे दरोगे वाला पहुंची है, जिसका पुराना नाम राम कृष्ण सी। राम कृष्ण इस पिंड का रहने वाला सी, जो वंड तो बाद दिल्ली जाके आबाद हो गया सी। दोस्तों, दरोगे वाला पिंड झंग तो गोजरावाल आंदिया होया 20 किलोमीटर के फासले पर वसिया होया है, जिसनों खूही अड्डा तो पिंडों विचों लंघदी हुई एक सड़क जाती है। इस पिंड विच वसन वाले सारे लोग जट बरादरी नाल तलक रखते हैं, जिन्हां दीयां गोतां धालीआ, तेजा ते वाला है। इस पिंड में साडी मुलाकात इंडिया के पिंड बडवर जिला बरनाला तो उठ के आए एक ऐसे खानदान नाल है, जिन्होंने वंड वेले उत्थे दे सरदारां ने 3 दिन तक अपने घर हमलावरां तो बचा के पनाह दी और इन्हां दे खाण पीण का बहुत वधिया ढंग नाल बंदोबस्त किया। इस स्टोरी की एक होर बहुत दिलचस्प गल यह है कि जिन्हां सरदारां ने इस फैमिली नूं हिफाजत कैंप तक पहुँचाया, उस तो बाद इन्हां दा एक बच्चा जिसकी उम्र उस वेले 15 साल सी, इसनूं निशानी के तौर पर अपने नाल यह सोच के वापस ले आए कि अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में तुहाडे नाल कोई वाधा घाटा हो गया तो तुहाडी नस्ल तो बच जाऊगी। आज साड़ी मुलाकात इस बुजुर्ग नाल है, जो वंड तो 5 साल बाद तक इन्हां सरदारां दे घर विच इन्हां दी औलाद तरह रहिंदे रहे और 5 साल बाद वो किस तरह पाकिस्तान लिआंदे गए, यह सारी गलबात तुसीं इस वीडियो विच देखोगे। दसते जाने हैं जी कि इस पिंड के आले दुआले 452 अहीरां वाला, 453 खंडा वाला, 447 हराजां वाला, 448 हराजां वाला, 449 साहू, 450 साहू और 216 सेमे की झोक आबाद है। दोस्तों, आओ बाकी गलबात बुजुर्गों को पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है बाबा जी? अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। बाबा जी अपना नाम दस्यो। अब्दुल मजीद है जी मेरा नाम। अब्दुल मजीद। हाँ जी। तुहाडे वालिद साहब का की नाम? बरकत अली जी। दादे दे नाम का भी पता? मुहम्मद बख्श जी। बरादरी केड़ी अपनी? तेजे जट जी। तेजे जट। हाँ जी। ठीक है। ते गोत तेजे? गोत तेजे है जी साडा। बाबा जी आप इस टाइम किहड़े पिंड च बैठे इत्थे? असीं दरोगे वाला 451 जी, राम कृष्ण दा। अच्छा, राम कृष्ण दा जी। ये पिंड कित्थे क पै जांदा? यह जिले झंग च पैंदा जी, थाना मोची वाला, तहसील भी झंग है। अच्छा, तहसील भी झंग ही है जी। ठीक है। आले दुआले अपने पिंड किहड़े किहड़े आ? ये जी नंबर तो हीरा हो गए, 47 48 49 50 ते इधर 400 आगे 216 आगे झोका ने 7 जी बलोचा दियां। अच्छा, नौ नहीं मैनू उन्होंने आउंदे हन, नहीं नौ कोई नहीं आउंदा। बाबा जी अपना की नाम? मोहम्मद सदीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ? ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਆ? ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊ ਸਾਰਾ 19 20 ਸਾਲ। 18 19 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? 15 16 साल तो मेरी उम्र थी। ਹਾਂਜੀ 15 16 तो मेरी उम्र थी उस टाइम। ठीक है ठीक है।
दो बच्चे में तो छोटे भी थे, भरा एक भैन। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। हाँ जी, वो इंडिया च थे, इधर पानी बदल होया, कसूर आके वो फौत होए ने ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। हाँ जी। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੈ ਬਡਬਰ, ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਡਬਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ, ਧਨੌਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਭੀਖੀ, ਮਾਂਗਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ, ਮਗਰ ਬਡਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ 7 ਨੰਬਰਦਾਰ ਥੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ 7 ਮਸੀਤਾਂ ਥੀਆਂ। 7 ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ, 7 ਮਸੀਤਾਂ ਸੀ। 7 ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। 8ਵੀਂ ਈਦਗਾਹ ਥੀ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਈਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੇ। ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣੇ, ਉੱਠ ਭਜਾਉਣੇ, ਬਲਦ ਗੱਡੇ ਭਜਾਉਣੇ, ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਥੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਥੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀਗੀ? ਬਰਾਦਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਥੀਆਂ। ਜਮਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਥੇ, ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਥੇ, ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਸੇਠ ਵੀ ਹੈਗੇ ਥੇ, ਅੱਛਾ ਰਜਪੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੇ। ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਮੰਦਾਂ ਦੇ ਥੇ 15-16 ਘਰ ਟੱਬਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 15-16 ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੰਦੇ ਥੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। हाँ जी, बलबीर नंबरदार ਅੱਛਾ ਜੀ। बहुत अच्छा बंदा होया, हुण तो मैं सुनिया भी फौत हो गया, ਅੱਛਾ मगर वो बहुत चंगा दी। 7 लंबड़दारां दी लंबड़दारी उन्हें कल्ले नहीं भी करी है सातों बाद। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ते उदों बाद जी सारे किहड़े भाई हन इधर, गज्जन सिंह, अर्जन सिंह, बख्तौर दा भरा थी, ते बनता, ते बचना, ते काकू काकू कहते ते एक बहुत सोहना जवान थे। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਂ ਨਰੰਜੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਾਣੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਜੱਸੜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜੱਟ ਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਥੇ ਚੋਗਾ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਡਾਰੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਖੌਲੀਆ ਦੀ ਜਿਉਂ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ 8-9 ਕੌਂ ਵਰਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਡਾਰੂ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਡਾਰੂ ਕੌਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਜੀ ਕੌਮ ਆ। ਕਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਹਨੇ 7 ਮਾਰਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੰਤਾ ਲੋਹਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬਚਨਾ ਮਾਹੂ ਕਾ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਟੱਬਰ ਮਾਹੂ ਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫਾ ਲੋਹਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗੱਜਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ 6-7 ਭਾਈ ਥੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੰਦ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਇਆ, ਗੱਜਣ ਹੋਇਆ, ਕੈਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਭਰਾ ਥੇ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੱਬਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਬਖਤੌਰ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇਜਾ, ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬਡਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਚਾਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਚਾਰਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੜਬੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? ਬਡਬਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਕੱਟੂ, ਭੱਠਲ, ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੇੜਾ, ਤਪਾ ਧੌਲਾ, ਕੁੰਨਰਾਂ, ਦੁੱਗਾ, ਨੱਤਾਂ,
ਤੇ ਉਬਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਮਿੰਗ ਨਾਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਗਦਰ ਵੇਲੇ ਭੈਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵਸੇਬ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੀ ਆਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ੂ ਫੋਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਸਾਂਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਥੇ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਥੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਰਲ ਕੇ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਾਵਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 100 ਬੰਦਾ ਜੀ ਬੰਗਾਰ ਦਾ, ਕਣਕਾਂ ਵਢਾਉਣੀਆਂ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਥੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਬੜੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਤਰੂ ਬਾਣੀਆ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਤਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਕੁਤਰੂ ਬਾਣੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਫਾਟਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਬਾਣੀਆ ਹੋ ਕੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਫਾਂਟਾ ਦਾਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਲਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਵੱਢਣੀ ਜੀ, ਦਾਤੀ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਕੀ ਥੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਦਾਲ ਥੀ। ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੰਗੀ ਥੀ, ਮਿਰਜੇ ਵਾਲੀ ਬੰਗੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਗੀ ਮਿਰਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਵੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਈ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਟ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੱਡ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸਿਵੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਵੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੰਗ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਰਜਪੂਤ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਦੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਲੀਮ ਖਾਨ, ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਜਪੂਤ, ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭੇ ਦੇ ਚੰਗਾ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੜਬੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਓ, 15 ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ? ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਂਭਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾ ਦੇਗਾ। ਐਂ ਸੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਡਾਕਾ ਪਾਤਾ, ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਟੇਰੇ। ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ। ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਜਲੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, 200 400 ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚੜ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਧਨੌਲੇ ਕੰਨੀਓ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਡਟ ਕੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋੜੇਦਾਰ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਜਪੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰੂਦ ਬਰਾਦ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣੇ ਛਾਉਣੇ ਕੰਚ ਕੁੰਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਲਟਾਇਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਦੁਨਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ 5-7 ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨਿਬੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਾਂਜੜੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਬਰ ਉਜਾੜਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਬਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਥੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰ 2 ਕੱਢੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੌਂਦ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਲਿਆ ਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਜਲੇਦਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਣਜਾ ਕਹੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾੜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਗੜ ਟੋਹਾੜਾ ਤੇ ਡਸਕਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਗੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ 50-60 ਮੀਲ। 50-60 ਮੀਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਵਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ। ਬੀਗੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੇਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਸਖੇਰੇ ਉਧਰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੱਟੂ ਸਖੇਰੇ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਚਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਥੇ ਨਾ ਇਸ ਦੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਚਾਦੇ ਸਾਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵੜਨ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਬਰ ਨੇ ਬਚਾਏ, ਬੜਬਰ ਨੇ ਬਚਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਸਕੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਥੇ, ਉਹ ਬੜਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਢਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੜਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਤਾ। ਉਹ ਫੌਜ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੰਤਹਾ ਮਰਿਆ ਜੀ। 2000 ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 500-700 ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਟੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਡਸ ਕੇ ਰਹੇ। ਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੜਬਰ ਵਾਂਗੂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਨਾਭਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੋਹੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਚੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟੀ ਟੈਂਕ
ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਧਰ ਗੰਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਤਾ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਦੂਜੇ ਥਾਵੇਂ ਡਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਹਿੰਦੂ ਬਈ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ। ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਤੀਵੀਆਂ ਜਵਾਕ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 16 ਮੰਜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਮੰਜੀਆਂ ਫੌਜ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੋਲ? ਕੀਤੀ ਬੇਪਰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੁਨਬੇ 10 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਾਣਾ, ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਜੀ। ਬਸ। ਉਹ ਜੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਡਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਸ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਭਬਕਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਥਿਆਰ ਭਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਭਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੰਪ ਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ ਬਲਾਡਿਓਂ। ਬਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਲਾਡਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਕੁਛ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਛ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਲਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਲਾਡੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਡੇ ਹੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਾਂਕਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਾਲ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਲਾਵਾਰਸ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿੰਦਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਐਸਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਸੇਠ ਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। 2 ਕਿੱਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਟੇਰੇ ਅਗਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਗਾਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੁਰੱਬੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਨਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਇਲਾਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ? ਉਸੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉੱਠਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਸੇ ਕਿਰਾਰ ਨੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਸੇਠ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਬਲਾਡੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬੜਬੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ 500-700 ਬਣਿਆ ਜਾਂ 1000 ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਤੀਵੀਆਂ ਜਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਬੜ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਭੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੁਲ ਟੱਪੇ ਹੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਭੈਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਰਿਆਸਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੈਣੀ ਆ ਗਏ, ਹੜ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ ਛੱਡ ਪਏ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜ ਬਰੀਏ ਫਲਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਵਾਈਆਂ, ਚਾਹਾਂ ਪਕਵਾਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਲੈਣ 3 ਦਿਨ। ਜੁੱਤੀਆਂ, ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਧੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਡੇ ਪੈਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਡੇ ਕੱਢੇ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਪੈਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਟੱਬਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜੋਰੇ ਕਾ, ਹਾਂ। ਖੜਕੇ ਕਾ ਟੱਬਰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਾਲੂ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਲੂ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਥੇ। ਭੈਣੀ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਭੈਣੀ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਥੇ, ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣਾ ਗੁਲਣਾ, ਜੇ ਘੋਲ ਖੇਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੀ ਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ- ਰਾਖੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖੜਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਖੜਕੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟਕਾ ਦੀ ਬਚਨ ਸਿਉ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ 75 ਸਿਉ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਕਾਂਜੜੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਮੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਟੰਬੇ ਵੱਢੋ, ਹਾਂ। ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ। ਪੁਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੁਲ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਮਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਟਲੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਪਿੰਡ ਤੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਜੀ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ, ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਾਲੀ ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਟਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਭਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਟਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਡਬਰ ਨੂੰ, ਭੈਣੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ, 3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਰਿਆ? ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੇਜੇ। ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਧੀ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਅੱਛਾ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੀਲਕ ਤੇ ਮਗਰ ਕੰਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰਤਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਹਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਹਰੋਂ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਸਾਫਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਬੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਝੱਗ ਤੱਕ, ਉਸੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਦੂਏ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ। ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਉਦਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕਾ, ਐਵੇਂ ਨੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਤੇ ਆਏ। ਕੋਈ 15-20 ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਜਾੜੇ ਬਹੁੰਦੇ ਕੰਗਿਆਂ ਸੰਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਸੀ ਹੈਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਗਾਂ, ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਲੰਗਰ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਲੱਭ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ, ਕਸੂਰ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2-3 ਕੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰੇ ਮਰੇ ਉਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਫੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਏ। ਹੂੰ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਗਏ? ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਗਾਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਗਾਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਉਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੀਰ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਸਿਰਫ 1-2 ਨਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ।
ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੀਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਹ। ਟੁੱਟਦੇ ਅੱਛਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਂਜੀ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਦਮ ਹਾਂਜੀ। ਨਿਭਾ ਲਏ ਆ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ- ਮੇਰਾ ਪਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ? ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਚ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਫੈਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੱਢ ਟੁੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਬੁੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਦਰ ਪਵੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੀਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਕੋਠੀਆਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਲੱਕੜ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀ ਸੀ, ਬਣੋ ਬਾਸ ਸਰਕੜਾ ਬੂਹੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਦਰ ਆ ਵੀ ਪਵੇ, ਪਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਵਿਚਾਰੇ ਬੂਈਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5-4 ਭਰੀਆਂ ਦਿਨੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੂਈ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਗੋਲ ਗਿੰਨੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ